सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। नवीं भर्तियां नूं लैके भी सरकार ने चर्चा शुरू कर दी है। माल अफसरां दे वल्लों अगे रखे गए बंदियां दा भी सरकार ने वेरवा मंगਿਆ है। दूजे पासे चंडीगढ़ दे विच कर्मचारी यूनियनां ने मीटिंग की है। घड़ी अगे दी रणनीति ते थोड़ी देर दे विच कर्मचारी यूनियन की प्रैस कॉन्फ्रेंस होण जा रही है। सो दो धिरां जिहड़ियां इस पूरे मामले विच नज़र आ रही ने, दो धिरां बनदियां होईयां। एक पासे सरकार जिसकी अपनी फिक्र है, सरकार कह रही है पंजाब के लोगों को खज्जल खुआर नहीं होने देवांगे। इस सरकार ने अपना काम जारी रखना है, सरकार अपना काम करेगी किसी भी तरीके। जेकर इस तरीके ब्लैकमेल किया जाएगा, जेकर इस तरीके धमकियां दित्तियां जाणगियां तो यह बर्दाश्त नहीं होगा, इन्हों अनुशासनहीनता मन्ने जाएगा। सरकार ने अपना काम जारी रखना और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। दूजे पासे मुलाजमां दी यूनियन है। मुलाजमां दी यूनियन कह रही है साडियां मंगां जायज़ ने, असी जमहूरी मंगां दे लई हड़ताल ते जाण दा ऐलान किया है, असी जमहूरी मंगां लई अजिहा फैसला लिया है। पर इस सब के विचाले बीते दिन सरकार ने एस्मा भी लगा दिता, एस्मा लागू कर दिता और 31 अक्तूबर तक एस्मा लागू रहेगा। इस सब के विचाले मीटिंग हो रही है यूनियन की चंडीगढ़ के विच और 1 बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस है। पर उस तो पहला सरकार ने भी बदलवे इंतजाम करने शुरू कर दिते ने और बाकायदा डिटेल्स मंगिया गई ने। किन्ने पटवारी किन्ने कानूगो इस वे ट्रेनिंग लै रहे हैं, कदों तक ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, वो सारी डिटेल्स मंगिया गई ने कि उन्होंने काम सौंपया जा सकता है, किस तरीके उन्होंने काम सौंपया जाएगा। ये सारी डिटेल्स इस वेले मंगिया गई ने सरकार के वलों। नवीं भर्तियां नूं लैके भी सरकार ने चर्चा शुरू कर दी है। सो कुल मिला के दोवें धिरां आपो अपने पद्धर ते वख-वख कोशिशां कर रही ने, पर दोवां धिरां दे वल्लों एक गल होर भी कही जा रही है। सरकार कह रही है असीं संवाद के लिए तैयार हाँ, मुलाजम मंग कर रहे हैं कि साडे नाल गलबात होनी चाहिए है, पर यह शुरुआत करेगा कौन, सवाल इस गल नूं लैके भी उलझा होया है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले मौजूद ने। पंकज, दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड ते बजिद ने। सरकार ने तो एस्मा भी 31 अक्तूबर तक ला दिता है सूबे दे विच। मुलाजम यूनियन भी मीटिंग करी है, पिछले 2 घंटे तो चर्चा हो रही है। ते हुण की तस्वीर नजर आ रही है आने वाले दिनों में मन लिया जाए कि हड़ताल तो होके रहेगी? देखो लगन इन्ना आसान नहीं है हुण, क्योंकि ये पहली बार है कि इन्ना सख्त रुख जिहड़ा मुख्यमंत्री का रहा होवे। क्योंकि हुण तक असीं देखिआ कि किते धरने मुजाहरे की चेतावनी दी गई होवे तां फिर मंत्री लैवल की जिहड़ी सब कमेटी बना दी जाती है और मुलाकात का दौर जिहड़ा वा शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस गल की चेतावनी दी और सख्त शब्दों के विच कहा और उस तो बाद जिहड़े एक्शन अज ते कल होने शुरू होए ने, वो इस गल का इशारा कर रहे हैं कि इस मसले के उत्ते मुख्यमंत्री झुकण वाले नहीं ने। उन्होंने कल ही इस गल के दिशा निर्देश जारी कर दिते कि जिहड़े ट्रेनिंग नूं लैके मुंडे ने उन्हां दे भी वेरवे जिहड़े लैणे शुरू कर दिते। और दूजे पासे जिहड़ी जिस गल का जिक्र किया कि अगर कलम छड्डोगे तो फिर पक्के तौर पर अजिहा ना होवे कि तुहानूं कलम छड्डनी पवे। क्योंकि मुख्यमंत्री 2 गल्लां नूं लैके स्थिति क्लीयर कर रहे हैं कि एक तां करप्शन नूं लैके टोलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिहड़े रिश्वत लेंदे हुए मुलाजम ने उन्हां नूं बख्शिया नहीं जाएगा, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाएगी। और अगर उन्होंने बचाने के लिए इस तरीके की हड़ताल की धमकी दी जाती है तो फिर एक्शन भी किया जाएगा। ये सीधे तौर पर चेतावनी है। और दूजे पासे जिहड़ा संवाद, क्योंकि हर मसले का हल संवाद के जरिए हुंदा वै, तो अधिकारी पद्धर से मीटिंग जिहड़ी है हो सकती है अगले 1-2 दिनों के विच। इस गल नूं लैके सरकार क्लीयर है। लेकिन दूजे पासे सरकार का यह भी रुख है या मुख्यमंत्री का यह भी रुख है कि अगर इस तरीके की धमकी दी जाएगी या स्ट्राइक से मुलाजम जाणगे तो फिर एक्शन जिहड़ा वह हुंदा होया नजर होएगा और नवीं भर्तियां खोलियां जा सकदियां ने या फिर जिहड़े ट्रेनिंग के मुंडे ने उन्हां नूं ये मौका जिहड़ा वह दिता जा सकता है। इस गल का भी जिहड़े संकेत मिलने शुरू कर चुके ने। गगन बिल्कुल फिर जिहड़ा पूरे का पूरा मसला हैगा वो बिल्कुल एक वखरे पद्धर ते पंकज फिलहाल की घड़ी नज़र आ रहा है। उधर यूनियन मीटिंग कर रही है, यूनियन 2 घंटे तो विचार चर्चा कर रही है कि अगला स्टैप की होगा। इधर सरकार के वलों तैयारी कर ली गई है पंकज के अंदरूनी पद्धर से घट्टो घट्ट दस्तावेजी पद्धर से जिन्नी तैयारी की लोड़ है उसनूं मुकम्मल कर लिया जाए, इमीडिएट जेकर एक्शन लेना पवे तो लिया जाए। पंकज इस सब के विचाले वड्डा सवाल यह है कि दोवें धिरां एक गल कह रही ने, सरकार भी कहती असीं संवाद लई तैयार हाँ, मुलाजम यूनियन भी कहती है साडे नाल गलबात होनी चाहिए है। कि इस नूं लैके कोई पहलकदमी हुई है, कोई अंदरूनी पद्धर ते कोई कोशिश की गई होवे कि दोवां दे विचाले तालमेल बिठाया जाए? देखो गगन एक गल होर समझण की जरूरत है कि ये दोवें धिरां ही सरकार का हिस्सा ने, क्योंकि मुलाजम भी सरकार तो तनख्वाह लैंदे ने और सरकार इन्हां दे दम ते ही चलदी है। अगर रजिस्ट्री देखी जाए या सरकार के कामकाज देखे जान, दूजे पासे मुख्यमंत्री ने या उन्हां दे मंत्री ने
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਰਵੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਔਰ ਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਇਆ CID ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰੁਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੇ हैं। अमन, मीटिंग खत्म हो चुकी है और फिलहाल की चल रहा है? देखो गगन, यूनियन की जी मीटिंग है वो इतने हुई सी, प्रेस क्लब इस वेले असीं मौजूद हाँ। ये पटवारी और कानूगो यूनियन है और इन्हां दे जिहड़े प्रधान ने वो पुलिस जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ने उन्हां नाल मीटिंग करन लई गए हुए ने। कानूगो यूनियन के जिहड़े प्रधान ने वो साडे नाल ने। की नाम है जी तुहाडा, किहड़ी यूनियन है? मैं रुपिंदर सिंह गरेवाल, सूबा प्रधान कानून एसोसीएशन पंजाब। अज जिहड़ी साडी पहला 30 तरीक नूं मीटिंग रखी सी सरकार ने, 30 की बजाय 31 नूं करती सी, पर शामी रात वो 30 जी जिहड़ी मीटिंग सी वो भी कैंसल कर दी गई सी। और हुण जदों असीं प्रैस कानफ्रेंस लई असीं 1 बजे का समा सारे भरावां नूं दित्ता ते सवेरे एक मैसेज आया इंटैलीजेंस तो भी उन्हां ने साडी भी 2 बंदियां दी मीटिंग बुलाई आ, जिहदे विच साडे सूबा प्रधान दी रैवन्यू पटवारी हरवीर सिंह ढींडसा ते मोहन सिंह भेड़पुरा साबका प्रधान कानून एसोसीएशन पंजाब वो गए ने। पर वो मीटिंग चल रही है। जे साडी वो मीटिंग दे विचों उत्थों वापस नहीं आउंदे तां अगला एक्शन असीं जिहड़ा ਉਹ ਨਾਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ 3rd ਪਰਸਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਾ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈਵਲ ਇੰਤਕਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 3rd ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਆ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਇਓ, ਕਿਆ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ 2018 ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ FIR ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਣਮਿੱਥੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 1090 ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 1 ਸਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਪਰਚਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਮਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਸੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਨੋਂ ਦਿਨ ਦਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ FIR? ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ FIR। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅੰਦਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਚੰਦੇ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੇੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰਦੌਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ 1 ਤੇ 11 ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਐਸਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1700 ਕਰੀਬ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 500 ਸਵਾ 500 ਕਾਨੂੰਗੋ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਗਨ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਗਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਐਸਮਾ ਜੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਤਰਕ ਜੀ। ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और पूरे मसले ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। और इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस सब के विचाले पटवार यूनियन और कानूगो यूनियन ने कह रही है कि पूरा मसला करप्शन का नहीं है, ये पूरा मसला गलत कार्रवाई का जो इल्जाम लाया गया वो भी थर्ड पार्टी के वलों उसनूं लैके जिस तरीके मसला दर्ज किया गया वो गलत है।